ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। देश च तेजी नाल पैर पसार रहा कोरोना। लगातार दूजे दिन 40,000 तो वध नवे केस आए सामने। 24 घंटे 188 मरीजों की मौत। पंजाब च भी खतरनाक रफ्तार। एक दिन च करीब 2500 मामले ते 38 मौत। कल मोगा के बाघा पुराणा च होएगी केजरीवाल की रैली। कोविड नियमां की पालना कर रैली करन दा कीता ऐलान। कांग्रेस ने चक्के सवाल। जाखड़ बोले कि केजरीवाल नूं पंजाब के लोगों की चिंता नहीं। हिमाचल च मास्क ना पाउण वालियां तो नहीं वसूले जाणगे 5,000 रुपए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जारी किए हुक्म। सदन च विरोधियों ने चक्या सी मुद्दा। जुर्माने की रकम ज्यादा होने ते जताया सी इतराज। मोगा च दोहां भैणां दा अजे तक नहीं होया अंतिम संस्कार। मुलजम दे प्यो की गिरफ्तारी की मंग ते अड़िया होया परिवार। सरपंच के पुत्र ने दोहां भैणां दा गोलियां मार के कीता सी कतल। मोहाली च तेज रफ्तार दा कहर। मर्सिडीज ने एक कैब ते साइकिल सवार नूं मारी टक्कर। 2 दी मौके ते मौत, एक दी हालत गंभीर। हादसे तो बाद मर्सिडीज चालक फरार। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला खबर केंद्र के खेती कानूनों के नाल जुड़ी हुई एक वड्डी खबर। केंद्र की लोक सभा की संसदी कमेटी वालों एक कानून नूं लागू करन दी सिफारिश की गई है। जरूरी वस्तां सोध बिल असैंशियल कमोडिटीज एक्ट नूं लागू करन दी सिफारिश की गई है। बिलों का विरोध करने वाले कई दल भी कमेटी च शामिल ने। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी ते शिव सेना ये सारे उस संसदी कमेटी च शामिल ने। उस संसदी कमेटी वालों सिफारिश की गई है खेती कानूनां चो एक कानून जिहड़ा है असैंशियल कमोडिटीज एक्ट ECA उसनूं लागू करन दी। दस दईए कि जरूरी वस्तां सोध नियम मुताबक अनाज के भंडारण की कोई लिमिट नहीं होएगी। गोदाम मालक जिन्ना मर्जी अनाज अपने कोल स्टोर करके रख सकता है। हालांकि किसानों के अंदोलन कारण सुप्रीम कोर्ट ने तिन्ने कानूनों ते रोक लाई हुई है। तिन्ने कानूनों के लागू होने ते रोक लगी हुई है। पर फिर भी अज लोक सभा की संसदी कमेटी ने एक कानून नूं लागू करन दी सिफारिश कर दी है। जरूरी वस्तां सोध बिल असैंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी अनाज भंडारण नूं लैके जिहड़ा कानून बनाया गया सी। किसान लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। आम लोगों के लिए भी इस कानून नूं खतरनाक दस्या जा रहा और उसके तर्क दिते जा रहे हैं कि जे किसी ने खाण वालियां चीज़ां स्टोर कर लियां और उस तो बाद उन्हां चीज़ां दे दुगने तिगने चौगने कई गुना रेट हो जाएंगे। इस करके इस कानून की सोध नूं किसान वापस लैण की मांग कर रहे हैं और जिहड़े बाकी 2 नवे कानून बनाए ने उन्हां कानूनां नूं रिपील करन की गल कह रहे हैं। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लई। पंकज, संसदी कमेटी ने सिफारिश की है। हालांकि संसदी कमेटी का की मूँह मुलाजा हुंदा है, की रूपरेखा हुंदी है, आपां सारे समझते हैं। विरोधी दलों की उस जिहड़ी शमूलीयत हुंदी है वो एक तरीके नाल नामात्र ही हुंदी है। किसी का 1 मैंबर हुंदा, किसी के 2 मैंबर हुंदे और ज़्यादा जिहड़ी बहुतात हुंदी है, बहु गिणती हुंदी है वो सत्ताधारी पार्टी के मैंबरां दी हुंदी है। इस करके बहु गिणती दे नाल कमेटी फैसला लै लैंदी है। ये किसी भी विधान सभा या लोक सभा के जिहड़े रूल्स रेगूलेशनस हुंदे ने। पर अपने आप दे विच संसदी कमेटी वालों सिफारिश करना बहुत वड्डी गल है। खास तौर पे उस वेले जदों किसान इस सोध नूं वापस लैण दी गल कर रहे हैं ECA दे विच। बिल्कुल विजय, और इस दे विच वड्डी वजह ये मन्नी जा रही कि भगवंत मान का उससे की स्टैंड सीगा, क्योंकि भगवंत मान भी आम आदमी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट इस 30 मैंबरी कमेटी का हिस्सा सीगे। TMC के जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट सीगे संदीप वो इस कमेटी नूं अगवाई कर रहे सीगे और अजिहे च हुण वख-वख सियासी पार्टियां दा इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है, जो सिफारिशां दित्तियां ने, तां
ਕਿਸਾਨ ਖਫਾ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਜ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਟਕ ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉੜੀਸਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਮਾਖੋਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਰਵਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਬ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਸੇਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 80 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀय ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, TMC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾ ਐਕਟ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਦਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਾਇਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ TMC ਹੈ, NCP ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮਾਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣਗੇ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਣਕ 19 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਪੈ ਗਈ, 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਹੋਣ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੋ ਜਾਣ ਫੈਸਲੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਗ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਉਲਟ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖੜੀਆਂ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ 40% ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਗਰ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਮੋਗਾ 'ਚ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂਕੇ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੀਪਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਈਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਜੇਪਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 4 ਘਰ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕੋ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨੂਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੀਪਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੀਪਕ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਣਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੂਨ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੇਲਾ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਣੂਕੇ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰਵੀਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀ ਸਰਪੰਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਵੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਵੀਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਣੂਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇਹਨੇ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਤਹਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ 'ਚ 5 ਰੌਂਡ ਸੀਗੇ, 5 ਦੇ 5 ਹੀ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਵੀਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਤਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18।